पठानकोट के वार्ड नंबर 28 में आज जब हमारी टीम द्वारा दौरा किया गया तो वहां देखा गया कि पूर्व पार्षद विक्रम महाजन को लोग इस बार फिर से पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि इसका कारण उनकी ओर से पिछले लंबे समय से वार्ड में करवाए जा रहे विकास कार्य हैं। और वहीं इस संबंधी वार्डवासियों का कहना है कि वार्ड में बहुत से विकास कार्य हुए हैं, जिसमें पूर्व पार्षद विक्रम महाजन की ओर से गुरुद्वारा रोड की नुहार बदली गई, वार्ड में पानी की पाइप डाली गई, वार्ड में पार्कों का निर्माण करवाया गया, वार्ड में जंचघर का निर्माण करवाया गया, पानी की समस्या का हल हुआ। और तो और वार्ड में सबसे बड़ी समस्या थी गली नालियों की, जिसे भी पूर्व पार्षद विक्रम महाजन की ओर से हल करवाया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि ये समस्याएं पिछले लंबे वर्षों से थी, जिसे पूर्व पार्षद विक्रम महाजन ने हल करवाया है। उन्होंने कहा कि विक्रम महाजन लगातार एक समाज सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और वह वार्ड की जनता के लिए बिना किसी राजनीति के कार्य कर रहे हैं और सभी के कार्यों को करवाने में प्रयासरत हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि अभी तक पार्षद तो बहुत से आए, लेकिन जो कार्य पूर्व पार्षद विक्रम महाजन के नेतृत्व में हुए हैं वह कभी नहीं हुए, इसलिए वह ऐसे पार्षद को ही अपने वार्ड में देखना चाहते हैं और इसीलिए विक्रम महाजन ही उनके चहेते हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड में नाले की समस्या का हल हुआ है, जहां कई वर्षों की समस्या थी, इससे गलियां भी चौड़ी हुई हैं। इसके अलावा वार्ड में कई जगह से सुंदरनगर व पूरनगर को जोड़ने वाले नए रास्ते बनाए गए हैं, जिससे लोगों को राहत मिली है। वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड में जो पिछले कई वर्षों से कार्य नहीं हुए थे वह विक्रम महाजन ने करवाए हैं और वह चाहते हैं कि आगे भी उन्हें ऐसा ही पार्षद मिले। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में भी विक्रम महाजन लगातार लोगों की सेवा में जिस प्रकार लगे रहे वह एक सराहनीय कार्य है। बीके रांचल वार्ड च बहुत ज़्यादा डिवेलपमेंट हुई है जी। मतलब इन्होंने खास इंटरस्ट लैके गुरुद्वारा रोड टांगू रोड तो लैके लास्ट स्कूल तक जिस तक जानी सड़क ये बनाई है। एक पार्क बनाया परले पासे रेलवे लाइन के नाल, हाँ जी, एक जांजकर बनाया और मतलब सारी पाइप नवी पाइप पाई है पानी वास्ते लोगों को। और पानी का फ्लो इन्ना कर रहा है भी हुण पानी की कोई दिक्कत नहीं, तीन टाइम पानी आता है। कितने साल तो सारी समस्या सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ये समस्या तो पिछले 30-40 साल तो 30-40 साल मैं देख रहा 35 साल तो देख रहा समस्या है सी। तो इन्होंने कोई जोड़ा एक वाहद काम किया है भी जोड़ा सानू उम्मीद ही नहीं सी भी कोई कर सकता इन्होंने बिना मतलब कोई पोलीटिकल मोटिव नहीं, कोई पोलीटिकल मोटिव नहीं, मतलब MC नहीं है। और बावजूद ही इन्होंने इंटरस्ट लैके अपने इलाके के अपने वार्ड के लोगों की जो सेवा की है एक पार एक्सलेंट है। नहीं उन्होंने इन्ना इंटरस्ट नहीं लिया क्योंकि मैं हम किसी के अगेंस्ट बोला, हाँ जी, वो मैं नहीं चाहता, पर उन्होंने इंटरस्ट नहीं लिया। जिन्हें इंटरस्ट इन्होंने लिया इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरस्ट लिया और बिना किसी मतलब सैल्फलैसली कोई सैल्फ इंटरस्ट नहीं है इन्हों का भी मैनू कोई वोट राजनीति या पोलीटिकली ना। इन्होंने कोई ठीक है भावना वा सेवा करने की जे मेरे मैं कर सकता कुछ वाई शुड आई डू इट। तो इन्होंने मतलब MC ना होने के बावजूद भी MLA मतलब जो सरकार को ग्रांट लै दी इस इलाके में वो वास्ते ये इलाका असीं बहुत तह दिल नाल धन्नवादी हाँ। असीं कहने मेरे तंदुरुस्ती लंबी उम्र चंगी सेहत परमात्मा ने बख्शे और इस तरह ये सेवा समाज की इस वार्ड की करते रहन और लोग जोड़े नहीं उन्हें सारी फैसिलिटियां सहूलतां मिलदियां रहन। नहीं तो इस सड़क से इन्ना चक्कर होंदा सीगा भी स्कूटर की पैदल जाना मुश्किल हो जाता है। सारे पैर लिबड़े पैर घर जाते थे, सारे घर फिर गंदे फिर जा मतलब इस सफाई होने के नाल ये भी सारा वार्ड ही साफ हो गया, घर च नहीं जाएगा। तो एक बहुत ही वधिया ने काम किया है। मैं कहना परमात्मा की लंबी उम्र करे, तंगी सेहत तंदुरुस्ती लंबी रखे और इन्होंने मतलब इस तरह ही काम करने की इन्होंने भावना परमात्मा बनाई रखे। तो वड्डी चीज़ है सेहत नहीं ठीक रहे, सब कोई कम करूँगा। मैं तो चाहना जी कि मतलब विक्रम जो है साढ़े मेरे तो साढ़े तो बच्चे नहीं है भी ये सर्वसम्मति नाल ही इन्हों साड़ी जी हल्का है इन्होंने सर्वसम्मति नाल इन्हों MC भी मैं मेयर बनना चाहिए। काम की निष्ठा इन्हें मेयर बन जाएंगे सारे शहर का विकास करेंगे, मतलब इन्नी इन्ना च काम करने की निष्ठा हैगी है। कोई भी काम साड़ी कोई प्रॉब्लम हो पर्सनल प्रॉब्लम हो कोई भी प्रॉब्लम जा कही तो ये मतलब जो कहने साढ़े घर पहुँचने तो पहला काम होया होंदा, मतलब इन्नी इन्ना भावना हैगी है। और मैं तो कहना भी मतलब जो इन्होंने काम कराया ना वो एक सुपर ने और इहो जे काम किसी ने नहीं कराए जिन्हें इन्होंने काम कराए ने। और ये इलाका जो लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने मतलब सारे वार्ड च रश वंडते रहे
ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 380 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੈਲਸ ਪੂਲਸ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਚਾਰਜਸ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ, ਮੈਰਿਜ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਵੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ MC ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਲਾਏ, ਆਟੋ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਰੋਜ਼ 2 ਟਾਈਮ ਗਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ BJP ਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਜੇ MC ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਈਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਗਟਰ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਗਟਰ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਵਿਕਰਮ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓਗੇ? ਹਾਂ, ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹਟ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹਟ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਹਟ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਧਰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ MLA ਬਣ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ MC ਬਣ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਬਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MC ਆਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 1, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗਲੀ ਸਨ 82 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੈਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਪੈਪ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰੋਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪੈਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ MC, ਇੱਕ ਹਾਰੇ ਦਾ MC ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਨਾ BJP ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਨ 70 ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਲਸ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਜੰਝ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਪੈਲਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ MC ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ।
ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ। ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੰਝ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਐਮਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ ਨਾ ਸਭ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲੋ ਸਾਂਝੀਗਿਰੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਵਿਕਰਮ ਭਾਜੀ ਸਪੋਰਟ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਦੀ ਵਾਰਡ 'ਚ। ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਮਸੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। ਜੰਝ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਇਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਭ ਸੰਤੀ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲਵਾਇਆ ਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਬਣਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਵਿਕਰਮ ਭਾਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਹੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਕਰਮ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸ ਐਮਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦਾ ਐਮਸੀ ਆ। ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਾਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਕ, 2 ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਗਠਰ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੰਝ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇ ਆ। ਵਾਰਡ 'ਚ ਭਾਜੀ ਸੜਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਕੜ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਬਣਾਈਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਭਾਜੀ ਹੀ ਐਮਸੀ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਐਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਨਾਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਆਟੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਟਾਫਟ ਘਰ ਨੂੰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਓਪਨ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, MCO ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ 3-4 ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 33-34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ MC ਆਉਣ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਵਿਕਰਮ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਪਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਹੁਣ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪੈਪਾਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BJP ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 24 ਘੰਟੇ ਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਭਾਜੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। MC ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ MC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ MC ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MC ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਪਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂ ਗੰਦ ਸੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਕਰਵਾਤੀ ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਦਾ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਤੰਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਵਿਕਰਮ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ 100/100 ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟੇ ਅੰਗ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਹੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ है, ये अपने पैसे दे के भी कर सकता है। वहीं पूर्व पार्षद विक्रम महाजन ने कहा कि पिछले 32 वर्षों से वह वार्ड की सेवा कर रहे हैं। उनकी ओर से पिछले समय में 2 करोड़ रुपए खर्च करके वार्ड में विकास कार्य सरकार की मदद से करवाए गए हैं, जिसके लिए वह विधायक अमित विज व पंजाब सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जहां सुंदरनगर की अधिकतर गलियों का कार्य चल रहा है, वहीं गुरुद्वारा रोड पूरा कर दिया गया है। और वहीं इसके अलावा वार्ड में हो रहे विकास कार्यों व नगर निगम चुनावों को लेकर क्या कहना है विक्रम महाजन का, आइए आपको सुनाते हैं। जिथे ये दुर्भाग्य है समाज का कि चुनावों के समय ते लोग इलैक्शन लड़न वास्ते तैयार हो जाते हैं, जिन्हों ने पिछले समय के अंदर कोई काम नहीं किया हुंदा समाज के वास्ते, किसी तरह का कोई सैक्रीफाइस उन्हों का लोगों वास्ते नहीं हुंदा। लोगों वास्ते उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी हुंदी। लोगों के मान सम्मान की रक्षा की ते दूर लोगों की डेली नीड्स वास्ते उन्हों की गलियां नालियां वास्ते भी तरसाया हुंदा है। और जिन्हां कोल समय नहीं हुंदा, सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनाव जितन वास्ते, चुनाव लड़न वास्ते, एक अपने प्रचार वास्ते खड़े हो जाते हैं। उत्थे मेरा ये सौभाग्य है कि ना सिर्फ पिछले 6 साल के अंदर, पिछले 32 सालों के दौरान मैनू इस वार्ड की सेवा करन दा निरंतर मौका मिल रहा है। चाहे कोई सरकार आई है, चाहे कोई गई है, चाहे मैं MC हैं, चाहे मैं नहीं है, चाहे मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, चाहे नहीं है,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਕੁਝ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਦਰਨੀਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋਡ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 4 ਇੰਚੀ ਦੀ ਥੱਲੇ ਸਲੈਬ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ 80 ਇੰਚੀ ਦੀ ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਲ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੰਜ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿੰਨੀ ਪੈਲਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਪੂਰਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚਿੱਕੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਟੂ ਪੂਰਨ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪੂਰਨ ਨਗਰ ਟੂ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵੜੋ ਤੇ ਪੂਰਨ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਪੂਰਨ ਨਗਰ ਵੜੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੂਰਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਅਸੀਂ 2 ਇੰਚੀ ਪਾਈਪ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ 4 ਇੰਚੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਮਹੂਰਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, JCP ਔਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਨ ਨਗਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇੰਚੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਨਕ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ 4 ਇੰਚੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਨਵੀਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਚ ਵਰਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਚ ਵਰਕਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋਟ ਆਫ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 52 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਢਿੰਗਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ MC ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਣ ਕੇ,
ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 90% ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲੱਭਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਨਗਰ ਦੀ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ, ਵਾਰਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ? ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 6 ਸਾਲ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭੋਗਿਆ ਕਵਾਂ, ਵਰਤਿਆ ਕਵਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਕਵਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਕਵਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਔਰ ਬਲ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ MC ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਮਜਾਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪਦੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਦਿਮਾਗ ਵਸ਼ੀਭੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਲਲਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਥਰੂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਮੈਸੇਜ? ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿ ਮੈਂ BJP ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ BJP ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, BJP ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ? ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ MLA ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਕਰਮ ਤੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਪੂਰਨ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਪੂਰਾ
ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬਵੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ 2-3 ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਬਰਗਰ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ, ਪੂਰਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਪਾਈਪ ਦਿਓ, ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੜੀਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਰ ਪਾਈਪ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰ, ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸਫੁਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਰੰਬਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਘੱਟ ਦੇਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਾਨਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਭਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗਾ, ਅਗਰੇਸਰ ਰਹਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।